हेलो हाय नमस्कार मु आपण मानक स्वागत करुच्ची स्वाइन स्टडी चैनल को। आज आम पढ़ा ओडिया भाषार उद्भव और विकास क्रम। पूर्व क्लास रे पढ़ाई प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। आज आम पढ़ा मध्य भारतीय आर्य भाषा। अच्छा, मध्य भारतीय आर्य भाषा ख्रीष्टपूर्व 500 रु ख्रीष्टीय 1000 मध्य काल। मध्य भारतीय आर्य भाषा 3 गोटी स्तर दे विकास लाभ करथिला, यथा आद्य स्तर पाली जोटा कि ख्रीष्टपूर्व 500 रु ख्रीष्टाब्द 200, मध्य स्तर प्राकृत ख्रीष्टपूर्व 200 रु ख्रीष्टाब्द 500, अंत्य स्तर अपभ्रंश ख्रीष्टपूर्व 500 रु ख्रीष्टाब्द 1000। फास्ट आम जानिबा पाली भाषा कौन। मध्य भारतीय आर्य भाषा रे पालीर गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही। यह थिला तत्कालीन साधारण जनतांक कथित प्राकृत भाषा। बुद्धदेव निज धर्म को लोकतांत्रिक रूप देवा पाई यही भाषा को निज दर्शनर एक माध्यम रूपे ग्रहण करने फलरे यह बेस जनप्रिय होई भारत तथा बाहर राष्ट्र रे एक जनधर्मी धर्म भाव में ग्रहणीय होइथला। यार उत्पत्ति स्थल संपर्क में विभिन्न मत परिलक्षित हुए, यथा ऐतिहासिक गाइगरଙ୍କ मतरे यार जन्मस्थली होउची पाटलिपुत्र और रीड डेभिन्सଙ୍କ मतरे यार जन्मस्थली थिला कोशल। एही दिगरे एडिनबर्ग और मार्क्स मुलार यार जन्मस्थल भावे कलिंग को ही ग्रहण करथिले। पुणी वेस्टरगार्ड को मतरे यार उत्पत्ति स्थल होउची मालव देशर राजधानी उज्जयिनी। एही दिगरे प्रोफेसर प्रहलाद प्रधानଙ୍କ मत होउची मगध ही थिला यार प्रकृत जन्मस्थल, कारण पाली को केही केही अर्धमागधी भावे ग्रहण करथिले। एही परि भावे प्रत्येक लेखक तांकर मत देइचंती। आउ पाली भाषार जन्मस्थली विषय से विभिन्न उत्पत्ति स्थल विषय विभिन्न मत प्रदान करछंती। साधारणतः देखा जाए लौकिक भाषार सृष्टि रूप को भित्ति कर साहित्यिक भाषा गढ़ी उठे। एही सूत्र रे पाली भाषा रे बौद्ध धर्मर दर्शन आदि तात्विक ग्रंथ सबू रचना करा जाय पाली भाषा को साहित्यिक भाषार मर्यादा दिया जायतिला। एही क्रम रे पाली भाषा संस्कृतिकरण प्रक्रियार रूप ग्रहण कला, फल साधारण जनता कथित भाषा ठार यह क्रमशः दूरे गला। ख्रीष्टपूर्व 200 बेल को विभिन्न अंचलर कथित भाषा रे प्राकृत भाषा को खूब गुरुत्व दिगला, अर्थात मध्य भारतीय आर्य भाषा रे पाली परवर्ती आंचलिक भाषा गुड़ी को प्राकृत भाषा नाम ग्रहण करागला। ओडिशा रे पाली भाषार प्राचीन निदर्शन। अशोक अनुशासन रे ओडिशा और भाषार उत्पत्ति निम्न सूत्र रे मगध सम्राट अशोकर अनुशासन गुड़िकर भाषा को भाषातात्विक अन्वेषण दिगरू ग्रहण करा जाय पारे, जार भाषा हेउची पाली भाषा। ओडिया भाषार विकास रे एही अनुशासनर भाषा को आदौ उपेक्षा करा जाय न पारे, कारण ओडिशा माटी रे ही एसबु हेउची सर्वप्राचीन सर्वप्रथम अभिलेख। देखिए से सब अनुशासनर व्यवहृत पाली भाषार स्वरूप सब कौन थिला देखिबा। उदाहरण धौली और जौगड़ अनुशासन रे र रे परिणत होइथिबार देखा जाए, यथा राजा लाजारे परिणत हेले, राज्ञ लाजिनेह रे परिणत हेले, धर्मचरणे धर्म चलने परिणत हेले। एपरि भावे तार स्वरूप एथिरे दिया जाइछि, ताको टिके भलसे देखिने।
ଏସବୁ ତାର ସ୍ୱରୂପ ସବୁ ପାଲି ଭାଷା କେମିତି କ'ଣ ଏଠି ବୁଝାଯାଇଛି ତାକୁ ସବୁ ଦେଖିନେବେ ଟିକେ ଟିକେ। ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା ପାଲି ଭାଷା ପରେ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା ଆସିଲା। ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିବା। ସଂସ୍କୃତ ଉଚ୍ଚ ଗୋଷ୍ଠୀର ଭାଷା ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ସାଧାରଣ ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଯେଉଁ ଭାଷା ପ୍ରକୃତିରୁ ସୃଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱଭାବତଃ ସୃଷ୍ଟ, ଯାହାକୁ ଲୋକମାନେ ବିଶେଷ ଶିକ୍ଷା ବିନା ଅନାୟାସରେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ବା କହିପାରନ୍ତି, ସେହି ଭାଷା ହିଁ ପ୍ରାକୃତ। ରାମ ଅବତାର ବୀରଙ୍କ ମତରେ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଅନେକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାର ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିଭିନ୍ନ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ସାର୍ ଜର୍ଜ ଗ୍ରିୟର୍ସନ୍ ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରାକୃତ, ଯେଉଁଟା କ'ଣ ନା ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ରାକୃତ। ମାଧ୍ୟମିକ ପ୍ରାକୃତ କ'ଣ, ସେଇଟା ସଂସ୍କୃତ ଓ ପାଲି ସାହିତ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ। ଓ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ଉତ୍ତରକାଳୀନ ପ୍ରାକୃତ, ଯେଉଁଟା କ'ଣ ନା ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ରୂପେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। କ୍ରମେ କ୍ରମେ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା ଜନାଦୃତି ଲାଭ କଲା। ପରିଣାମରେ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା କ୍ରମ ବିକଶିତ ଧାରାରେ ଗତି କରି ଆଧୁନିକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାର ରୂପ ଗ୍ରହଣ କଲା। ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାର ବିକାଶ ପର୍ବରେ ହିଁ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଯୋଗୁଁ ହେଉ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣରୁ ହେଉ ମୂଳ ସ୍ଥାନ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଭାରତର ପୂର୍ବ, ଉତ୍ତର, ପଶ୍ଚିମ, ଦକ୍ଷିଣ ଓ ମଧ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଏଥିଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ଆଞ୍ଚଳିକ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ସେହି ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କ'ଣ, ମୈଥିଳୀ ପ୍ରାକୃତ, ସୌରସେନୀ ପ୍ରାକୃତ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରୀ ପ୍ରାକୃତ, ପୈଶାଚୀ ପ୍ରାକୃତ, ଏହି 4 ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲେ ଭାଷାଗୁଡ଼ିକ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ହିମାଳୟ ପାଦଦେଶର ମିଥିଳା ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ମୈଥିଳୀ ପ୍ରାକୃତ ଭାବରେ ନାମିତ ହେଲା। ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଥୁରା ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କଲେ, ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ରାକୃତକୁ ସୌରସେନୀ ପ୍ରାକୃତ କୁହାଗଲା। ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଭାଷାକୁ କୁହାଗଲା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରୀ ପ୍ରାକୃତ। ଯେଉଁମାନେ ବିନ୍ଧ୍ୟ ପାଦଦେଶରେ ବାସ କଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଭାଷାକୁ କୁହାଗଲା ପୈଶାଚୀ ପ୍ରାକୃତ। ଆଉ ଯେଉଁ ଭାଷା ଗୋଷ୍ଠୀ ମଗଧ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଭାଷାକୁ କୁହାଗଲା କ'ଣ ନା ମାଗଧୀ ପ୍ରାକୃତ। ଏହା ଥିଲା ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାର ଭୌଗୋଳିକ ବିଭାଜିତ ନାମ। ଏହିପରି ଭାବେ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ଏଠି ଦିଆହେଇଛି ଦେଖିଲେ। ଏବେ ସଂସ୍କୃତରୁ କେମିତି ପ୍ରାକୃତ ହେଇଛି, ପ୍ରାକୃତରୁ କେମିତି ଓଡ଼ିଆ, ତାର ସ୍ୱରଲୋପ, ସ୍ୱରାଗମ, ସ୍ୱର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କେମିତି ହେଇଛି, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଲୋପ, ବ୍ୟଞ୍ଜନାଗମ, ସଗସୀ ଭବନ, ଅଗସୀ ଭବନ, ମହାପ୍ରାଣୀ ଭବନ, ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣୀ ଭବନ, ମୂର୍ଧନି ଭବନ, ନାସିକ ଭବନ, ଅନୁନାସିକ ଭବନ। ଓଡ଼ିଆ ରୂପ ତତ୍ତ୍ୱରେ ପ୍ରାକୃତ ରୂପ ତତ୍ତ୍ୱର ସ୍ଥିତି। କୃଦନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ତଦ୍ଧିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ବିଭକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟୟ, ପ୍ରାକୃତ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦାବଳୀ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ତୃତୀୟରେ କ'ଣ, ଫାଷ୍ଟ ପାଲି ଭାଷା ଦେଖିଲେ, ତାପରେ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା ଦେଖିଲେ, ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ ଅପଭ୍ରଂଶ କେମିତି ଭାଷାର ହେଇଛି। ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାର ଅନ୍ତିମ ସ୍ତର ହେଉଛି ଅପଭ୍ରଂଶ। ଅପଭ୍ରଂଶର ବିପତ୍ତିଗତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅପଭ୍ରଷ୍ଟ, ଅବହଟ୍ଟ ଦେଶୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ଭାଷା। ମହର୍ଷି ପତଞ୍ଜଳି ତାଙ୍କର ମହାଭାଷ୍ୟରେ ଏହି ଭାଷାକୁ ଅପଶବ୍ଦ ଓ ମ୍ଲେଚ୍ଛା ଭାଷା ବୋଲି ଆକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ କାବ୍ୟାଳଙ୍କାରର ଗ୍ରନ୍ଥର ଟୀକାରେ ରୁଦ୍ରଟ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ ପ୍ରାକୃତ ହିଁ ହେଉଛି ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷା। ଏହାକୁ ହେମଚନ୍ଦ୍ର ଓ ପ୍ରାକୃତ ସର୍ବସ୍ୱର ରଚୟିତା ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ପରେ ପରେ ଆଧୁନିକ ଭାଷାବିତ୍ମାନେ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷା ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ସାମ୍ୟତା ନିରୂପଣ କରିବା ସହିତ ଏହାର ବହୁ ବୈଷମ୍ୟର ସନ୍ଧାନ କରିଥିଲେ। ଏତାଦୃଶ ଗବେଷଣା କାର୍ଯ୍ୟରୁ ସେମାନେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଥିଲେ ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷା ହେଉଛି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଥିତ ଭାଷା, ଯାହାକି 10ମ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥିତ ରୂପରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ 1500 ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ସାହିତ୍ୟିକ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା।
ସହଜିଆ ବଜ୍ରଯାନର ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗୀତିକା ଗୁଡ଼ିକ ଏହାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିଦର୍ଶନ। ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାମାନଙ୍କଠାରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିଥିବାରୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 5ଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ, ଯେଉଁଥିରୁ ବହୁ ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାର ସୃଷ୍ଟି। ଏହି 5ଟି ସ୍ତରକୁ ଭାଷାବିତ୍ମାନେ ପୂର୍ବୀ ଓ ପଶ୍ଚିମୀ ଭେଦରେ ବିଭାଗୀକରଣ କରିଛନ୍ତି। ଯଥା ପୂର୍ବୀ ମାଗଧୀ, ଅପଭ୍ରଂଶ, ସେଇଟା କ'ଣ ନା ମାଗଧୀ ଅପଭ୍ରଂଶ ଓଡ଼ିଆ, ବଙ୍ଗାଳୀ, ଆସାମୀ, ବିହାର ଏଇସବୁଥିରେ। ଅର୍ଦ୍ଧମାଗଧୀ ଅପଭ୍ରଂଶ କେଉଁଥିରେ ହେଇଛି ନା ପୂର୍ବ ହିନ୍ଦୀ ଯେଉଁଗୁରା ସବୁ, ଅବଧୀ, ବଡ଼ୋଲି, ଛତିଶଗଡ଼ି ଆଉ ପଶ୍ଚିମୀ ତାପରେ ରହିଲା 2ରେ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅପଭ୍ରଂଶ ମାନେ ମରାଠୀ, ସୌରସେନୀ ଏଥିରେ ପଇସାଛି। ସୌରସେନୀ କ'ଣ ରହିଲେ ନା ପଶ୍ଚିମ ହିନ୍ଦୀ ରହିଲେ। କୌନଜି, ବାଙ୍ଗରୁ, ବୁନ୍ଦେଲି, ରାଜସ୍ଥାନୀ, ଗୁଜୁରାଟୀ, ପାହାଡ଼ି, ନେପାଳୀ, ଗଡ଼ୱାଲି। ପଇସାଚିରେ କ'ଣ ନା ଲହନ୍ଦା, ପଞ୍ଜାବୀ, ସିନ୍ଧି ଏଇସବୁ ତାର ଦେଖିନେବେ। ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ଅପଭ୍ରଂଶରୁ କେମିତି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ହେଇଛି? ଆଇସୋ ଏସନ୍, ଜୈସୋ ଜେସନ୍, କୈସୋ କେସନ୍, ଏତେ ଏତେ। ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷାର ଶବ୍ଦମାଳା, ଅପଭ୍ରଂଶ ଓଡ଼ିଆ, ଗାଈ, ଏଇସବୁ ସ୍ପେଲିଂ ଦେଖିନେବେ ଟିକେ ଟିକେ ଆଉ।